الحمد لله الحمد لله الذي أعطانا حفلة الميلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وذخرنا ليومنا وغدنا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وحملة قرآنه إلى يوم التناد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم قادری املارے غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر آمین قادری رکھ قادریہ میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا عقیدے کی بات ہے بدعقیدہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی عقیدہ ہمیشہ عقیدت والوں کو سمجھ میں آتا ہے سمجھ گئے آپ سبحان اللہ بھی چند ہی لوگ بول رہے ہیں باقی سب کی طرف سے ترجمانی کر رہے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان کے لیے وہی ہے جو خود اپنے لیے وہ کوشش کر لیتا ہے اب کوشش کریں گے تبھی تو کچھ ملے گا دو چار بولیں باقی سب خاموش رہیں تو ان کا فائدہ آپ کو کیسے پہنچے گا خود بولیے زبان دی ہے اللہ نے تو کھولیے منہ کو زبان سے بولیے اور پیار سے بولتے چلے جائیے سر سے کوئی ذکر تھوڑی ہوتا ہے سر ہلانے سے زبان سے ذکر ہوتا ہے ذکر دو ہی ہے ایک ذکر ہے ایک ذکر ہے زبان سے کیا جائے تو ذکر ہے دل سے کیا جائے تو ذکر ہے اور آپ تو کھوپڑی سے کر رہے ہیں تو نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے اور اس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سمجھ گئے تو آپ استاد زمن کا کلام سننے جا رہے ہیں اتنی آسانی سے تھوڑی سنا دوں گے
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. عقیدہ ہے اور عقیدے کے لیے اظہار عقیدت بہت ضروری ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. آپریٹر صاحب آواز کم کر دیجیے. کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ کھول کے رکھیے اس کو یار, آواز کھولیے اس کی, بچا کے مت لے کے جائیے. توجہ ہے. 2 دن سے تو راجستھانی سب تھکا رہے ہیں اور آخری رات میں اور زیادہ تھکائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ کم سے کم کچھ تو ریلیف دیجیے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. یہ والا صحیح نہیں بول رہا, یہ صحیح نہیں بول رہا. آپ تھوڑا اس کو فری کیجئے. فری مائک ٹھیک ہے آپ کا, بس تھوڑی سی کنڈیشن پرانی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاید مجھے لگ رہا ہے والد صاحب آپ کے یہ کام کرتے تھے پہلے. اچھا, ہاتھ کام تو کرتے تھے, انہی کے دور کا یہ مائک. کنڈیشن بتا رہے ہیں. اچھا, زبان سے وہ ہے کیا؟ اچھا, گٹ کے بعد کسی صاحب نے افادہ کیا تو میں نے بول دیا. نقل کفر کفر نہ باشد تو نقل قول فضی قول فضی نہ باشد, ہے نا. کسی نے کہا کہ گٹ کے باز ہے. کسی نے بہت پہلے کہا تھا رائے پور کی سرزمین پر, نام نہیں لوں گا, ایک خطیب صاحب تھے, بڑے جوش میں گئے, بولے ہم تعزیہ دار ہیں. کچھ دنوں کے بعد مجھے بلایا, میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم شریعت کے علم بردار ہیں. میں نے کہا بس ایک ہی جواب کافی ہے, زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اب شعر آپ نے سن لیا نا, تو ذرا محبت سے بول تو جاؤ سبحان اللہ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, کہیں گے اور نبی کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تمہارا نام مصیبت عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. بچے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بچے تو ہوتے ہیں مگر عزیز نہیں ہوتے. دن بھر ستا رہے ہیں ماں باپ کو تو کیا عزیز ہو, سمجھ گئے؟ چارپائی باہر کر دی ہے, کیا عزیز ہو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا ہما جنتوں کا و ناروں کا, وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں. خدمت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جنتی بن جائے گا, اور اگر ان کو ستائے گا تو جہنمی بن جائے گا. لیکن استاد زمن نے لفظ عزیز بولا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ پیارا ہے, اور پیارے بچے کے غائب ہونے پر ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے, یہ ماں اور باپ کا دل ہی بتا سکتا ہے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, عزیز بچے کو عزیز بچے کو ماں
जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत, ऊंची आवाज में, तुम्हारा नाम। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, हम उनके दर के भिखारी हैं फजल मौला से। अब सारी वहाबियत चीखती रहे भिखारी हो, हमने कहा हैं, थे, रहेंगे। कहने लगे दलील, मैंने कहा कुरान पढ़ेगा तब समझ में आएगा ना, तो कहेगा कुरान तो 24 घंटे में कई बार पढ़ता हूँ। मैंने कहा वो पढ़ना कबूल नहीं होता है, तुम्हारे लिए तो सरकार ने पहले ही फरमा दिया था, यक़रऊन अल-कुरान ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, कुरान तो पढ़ेंगे मगर उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौन सी बात छुपी हुई है? तवज्जो है आपकी? कौन सी ऐसी बात है जो मदीने के ताजदार से छुपी हो? सरकार सब जानते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम सब जानते हैं। इसको जरा क्लियर कीजिए, बाकी सबको साइड हटाइए। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं? सही सब वही दीजिए, थोड़ी देर में इसका वो जो होता है ना सेल फिर सेल हो जाएगा, तो काम करना छोड़ देगा। तवज्जो है आपकी? अब बदअकीदा अगर कहने लगे मियाँ सरकार देते हैं, कहना बेशुमार देते हैं। आला हजरत ने तो बड़े प्यारे अंदाज में कह दिया, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत। अब माइक वाले को देखते रहोगे या हजरत को देखते रहोगे, मुझे सुनो ना ध्यान से यार, कहां पे मतलब बातों में लग जाते हो। मतलब की बात इधर है जो मैं कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी? गौर फरमाइएगा। अब आपसे अगर कोई कहने लगे नबी देते हैं, कहना बेशुमार बार देते हैं, हर बार देते हैं। और हमारा अकीदा यह है मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। और मैं इसको यूं कहूं, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, बिन मांगे पाएंगे। कहा क्यों? कहा सरकार में न ला है न हाजत, अगर दे दिया तो अगर मगर यहां चलता ही नहीं, न ला बोला जाता है। किसी शायर ने कहा था अरबी में, उसका उर्दू में तर्जमा कर रहा हूं कि अगर अत्तहियात के अंदर ला ना होता, अशहदु अल्लाह, अगर अत्तहियात में ला ना होता तो नबी की जबान पे कभी ला आता ही नहीं। वहां तो वजह है ना अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, इसलिए सरकार वहां ला बोलते हैं, वरना किसी और मौके पर ला नहीं बोलते। अब बदअकीदा चीख पड़ेगा, कहने लगेगा नबी के पास कितना खजाना है। सुन्नी कहता है मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मेरा इमाम कहने लगा, चूंकि नाम है इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, तो मैं उसी तरफ आपको लेकर के जा रहा हूं। समझ रहे हो चचा, दद्दा, भैया, भतीजे, चचा, सब समझ रहे हैं ना मेरी बात को? रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों अगर सवाल करे तो कहना 30वां पारा उठा, सूरह वद्दुहा सुना और कुरान पढ़ता जा, व अम्मा साइला फला तनहर। सारे उफाज हजरात, जो भी उफाज बैठे सब बोले तो सही, और जो हाफिज नहीं है उनको भी सूरह वद्दुहा याद है। इसलिए याद है, वो जानते हैं नबी का चेहरा अगर पढ़ना हो तो कुरान में वद्दुहा पढ़ लिया जाए। कहने लगा हमने पढ़ लिया। मैंने कहा पढ़, वअम्मा साइला फला तनहर। साला यसअल अरबी में दो माना में आता है। साला का माना सवाल भी होता है और साला का माना मांगना और तलब भी होता है।
साला यसअल बोला जाए तो वो पूछता है या पूछेगा, और साला यसअल बोला जाए तो इसका माना मांगता है और मांगेगा। यहाँ कुरान में वह अम्मा साइला जो है वो मांगने के माना में है। अब बदअकीदा कहेगा अगर इल्मी बात जानता है, कहेगा लफ्ज़ मुश्तरक का एक माना कैसे मुतय्यन कर लिया, तो उसको बता देना ये जुमले अहले इल्म के लिए है कि अगला जुमला फला तनहर बता रहा है कि ये है, तो उसको झिड़कना नहीं, उसको मना करना नहीं, उसको वापस करना नहीं। इस जुमले ने बता दिया यहाँ पूछना मुराद नहीं है, यहाँ मांगना मुराद है। अब पता ये चला कुरान कहता है अगर महबूब मांगने वाला आए तो उसको झिड़कना नहीं। अहले इल्म बैठे हैं, अस्साइल में अलिफ लाम इस्तिगराक का है, माना होगा एक आता है महबूब अता करो, सैकड़ों आए अता करो, हजारों आए अता करो, लाखों आए अता करो। अरे समझो तो सही यार, ये तो तुम्हारे लिए जुमले बोल रहा हो। मतलब ये हो गया अगर मांगने वाला एक होगा, नबी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले सैकड़ों हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले लाखों हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले करोड़ हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले बेशुमार हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जयपुर का मुसलमान जय जयकार करने लगा और बोला अजीब मामला है, समझ में नहीं आता हजरत एक बात बताएं, नबी का खजाना कम नहीं होगा। मैंने कहा जरा नबी का फरमान सुन, इन्नी कदोती तो मफातीहा खजाइन अल-अर्दी वल्लाही ला अंजुरु इला हुसुलान व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती। अगर दाएं बाएं कान लगा के बैठे हैं ये नजद की बदमाश औलाद या गैर मुकल्लिदियत का लिबादा ओढ़ने वाले, तो देखे बरेली के रजा का ये गुलाम, बरेली के रजा का गुलाम बोल रहा है। और याद रखो हम कभी अपनी बातों से फिरते नहीं, इसलिए कि हम अपनी बातों से इसलिए नहीं फिरते कि हमारे पास हवाले हैं, हमारे पास वसीले हैं, हमारे पास निस्बतें हैं, हमारे पास हमारे बुजुर्गों का करम है। इन आकाओं पे फख्र करते हुए हम कहते हैं दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, और पलटते हैं इन आकाओं को देखकर बोलते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, कहते हैं भटकोगे नहीं। हमने कहा भटके कैसे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहुंच सकते तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है हमने कहा अब सुन हदीस सही है, बहुत बोलता है हदीस ज़ईफ है। हमने कहा ज़ईफों के सामने ज़ईफ बोलता है, कभी सही के सामने बोल ज़ईफ। तब तेरे ज़ौफ़ को दूर न कर दिया तो हमारा भी नाम नहीं। सही लोगों के सामने ज़ईफ नहीं बोलेगा। अब बेचारा जो हमारा सुन्नी इल्म से ज़ईफ है उसके सामने बोलेगा ये हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है। क्यों, तेरे बाप का कानून है रे। नासिरुद्दीन अलबानी की नाजायज औलाद, उस मरदूद ने सारी हदीसों को डिवाइड कर दिया, जो मतलब की लगी उनको सिलसिलातुल हदीस सहीहा नेट पे सर्च कीजिए, और जो हदीसें अहले सुन्नत की मौक़िफ़ थी उनको सिलसिलातुल हदीस ज़ईफ़ा कह दिया। हमने कहा सुन, तेरे नासिरुद्दीन अलबानी की नहीं मानते, चूँकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। अगर कोई सुन्नी है, सही अकीदा है, दाढ़ी नहीं है, फिर अगर खबर लेके आए तो छानबीन करो। हमने कहा जब हम अपने सुन्नियों में बाशरा ना हो तो उनकी छानबीन करते हैं, तो बदअकीदा की बात को कैसे मान लेंगे। हम पहले छानबीन करेंगे, जब छानबीन की तो पता चला जो हदीस पढ़ रहा हूँ वो ज़ईफ नहीं है, हदीस सही है और शराइत सेहत पर पूरी उतरती है। अब देख मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने रूए जमीन के खजानों की चाबियां कुंजियां अता फरमा दी। बैठे हैं कारी साहब किबला, नाम मैं भूल रहा हूँ, कारी यासीन साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा हजरत बहुत दिनों के बाद जयपुर आए हो। हमने कहा बताएं क्या करना है। कहने लगे चलो अम्मा अब्बा बाद में बुला लेंगे, बैठ जाओ आराम से। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं।
انہوں نے کہا چلو میرے گھر چلو، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے قاری صاحب کوئی مسئلہ نہیں، علاقے کے ہو کچھ تو پاس و لحاظ رکھا جائے۔ ساتھ ساتھ چلا گیا، جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے ٹھٹک کر رہ گئے۔ میں نے کہا کیا بات، لائے بڑے شوق سے تھے؟ کہنے لگے کیا کروں گھر کا دروازہ ہی بند ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ کے گھر میں چارپائی نہیں؟ بولے چارپائی بھی ہے، دیوار نہیں؟ بولے در و دیوار بھی ہے، اے سی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا پھر دروازہ؟ بولے دروازہ بھی ہے۔ میں نے کہا دروازہ ہے تو پھر؟ کہنے لگے دروازے میں تالا، تالے کی چابی نہیں۔ کچھ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے؟ در و دیوار بھی ہے لیکن ملتا نہیں ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ دروازہ بھی بنا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا تالا لگا تھا، تالے کی چابی نہیں تھی۔ ہم نے کہا سمجھ میں آ گیا، دروازہ وہی کھولتا ہے جس کے پاس چابیاں ہوا کرتی ہے۔ اگر سن لیو، اگر اتنی دیر کے بعد بھی سمجھ گئے ہو اور اتنی رات میں بھی عقلیں کام کر رہی ہے تو ذرا شہزاد کو بول کے بتائیے گا ہم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ذرا بتائیں محبت سے سمجھ میں آیا؟ ہم نے کہا قاری صاحب آپ نے محبت سے بلایا لیکن مسئلے کو حل کر دیا۔ پتا چلا جب ایک کمرے کی چابی نہ ہو کمرہ نہیں کھلتا تو خزانے کیسے کھل جائیں گے؟ اور کھولتا وہی ہے جس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں۔ نبی کہہ رہے اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے، اس لیے وہاں بھی کچھ نہ پاؤ گے، بے غیرتی سے پاتے رہو لیکن دل سے پاؤ گے۔ تو ہماری زبان میں کہو لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ فیض رضا، فیض رضا نجدیوں پر، نجدیوں پر، آبیوں پر، صلح کل یم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے؟ اب اگلا جملہ تو سنو۔ میرے سرکار نے فرمایا واللہ لا انظر الی حوضی، اللہ خدا کی قسم میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ پیچھے عمارت بنی ہے، میں دیکھوں، میں کسی کا گھر دیکھ رہا ہوں، کسی کی عمارت دیکھ رہا ہوں، مزار کا علاقہ دیکھ رہا ہوں، وہ میرا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اور اپنا اسی وقت بولا جاتا ہے جب ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ دیتا ہے تو پھر بتائیں کتنا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جب آئے مریدین کہنے لگے ہمیں دنیا چاہیے، کچھ بولے آخرت۔ خلیل سرسری بولے تمہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگے مجھے مرنے سے پہلے قطبیت و غوثیت چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، آج تک یہ وہابی سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ آج ایک بچے نے سوال کیا مجھ سے جے پور کے اندر کہ میرے محلے میں وہابی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ سرکار غیب کی خبر رکھتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ بولے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ میں نے کہا اس اندھے کو بخاری تو نظر آ گئی مگر قرآن کی آیت عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول نظر نہیں آئی؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء نظر نہیں آئی؟ وما هو علی الغیب بضنین نظر نہیں آئی؟ اس کو یہ حدیث صحیح نظر نہیں آئی؟ ان اللہ تعالی وضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدی فتجلی لی کل شیء وعرفت۔ سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا۔ اب کائنات کی ساری چیزیں میرے لیے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ اب روشن ہی نہیں ہوئی بلکہ ہر چیز کو میں نے پہچان بھی لیا۔ اب مطلب کیا ہے؟ حدیث تو صحیح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے حق فرمایا۔ جو یہ کہے کہ نبی غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ تو آپ کہیں گے یار آپ ہی تو بتا رہے ہو کہ غیب کی خبر نبی رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا سن بھائی یہی تو فرق نہیں کر پاتے۔
وہاں جو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ نبی اگر کوئی یہ کہے کہ نبی دوسرے کے بتائے بغیر، یعنی اللہ کے بتائے بغیر، دوسرے سے مراد اللہ کے بتائے بغیر جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ مانتا ہے کہ میرے نبی غیب کی خبر رکھتے ہیں مگر خدا کے بتانے سے، مسئلہ کلیئر ہو گیا نا؟ ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کلیئر کروں؟ اور کروں کلیئر؟ دوسرا پارہ پڑھا ہے کبھی؟ نہیں پڑھا؟ پڑھا تو محرم الحرام میں لوگوں کو ڈھول کا تو بڑا شوق ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ ہر دن 3 پارے پڑھو تاکہ 10 دن میں پورا قرآن امام علی مقام کے اصالے ثواب کے لیے ہو جائے۔ وہ سمجھ میں نہیں آیا؟ ڈھول پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا ہمارے کچھ سنی بھی ایسے ہیں، ابھی پوسٹ نکالی کہ مفتی شہزاد، مفتی اختر حسین، مفتی شمشاد اور مفتی مجاہد یہ ڈھولکیا والوں کو چیلنج کریں۔ ارے اللہ کے بندو، ہر ایک سے مناظرہ تھوڑی کیا جاتا ہے یار، ہر ایک سے مناظرہ کیا جائے گا؟ حکم شرع بیان کر دیا، میں نے بھی بیان کیا، اپنی تقریروں میں بھی بیان کیا، 12 ان کا رد بھی کیا۔ اب ہر جاہل کے اگر منہ لگو گے تو تمہارے مناظرے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، مناظرہ مناظر سے نکل کے مجادل ہو جاؤ گے، متخاصم ہو جاؤ گے، تو میں اس میں رہنا نہیں چاہتا، ہے نا؟ جو چیز ہے بات بتا دی، اب اس کے بعد گالی گلوچ کا نام لوگوں نے مناظرہ سمجھ لیا ہے تو وہ بھیا مجھ سے نہیں آتی، ہے نا؟ ہاں، جو بات ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے، ہر چیز میں مناظرے کو مت لایا کرو، ہر جگہ مناظرہ، ہر ایک سے مناظرہ نہیں کیا جاتا۔ ایسا نہیں کہ ہم سے بولنا نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے مناظرے کے لیے قید ہے المناظرۃ ماخوذۃ من النظیر، مناظرہ نظیر سے ماخوذ ہے، اور ماخوذ ہونے کا مطلب ہے ماخذہما واحد، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ یہ اب دیکھ لیجئے مناظرہ رشیدیہ میں، تو اب مناظر کو مناظرہ نظیر سے جو منع ہے اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے، ينبغي ان يكون المناظران متماثلین، یہ شرط ہے مناظرے کے لیے کہ دونوں مناظر ایک جیسے ہونا چاہیے۔ اب ایک تیرا ڈھولکیا باز ہے اور ایک پڑھا لکھا ہے، اب پڑھے لکھے کو ڈھولکیا باز کے سامنے لے کر جاؤ تو وہ تو صرف ڈھول کے راگ ہی بتائے گا آپ کو، اور تھوڑی دیر میں گالی دینے لگے گا۔ تو مناظرے ایسے نہیں ہوتے ہیں، مناظروں کے لیے سامنے والا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یہ شرائط ہے ان میں سے، یہ ساری شرطیں ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا واللہ لانظر الی حوزلان، اس کے بعد فرمایا وانما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، کسی نے کہا دنیا چاہیے، کسی نے کہا آخرت چاہیے، کسی نے کہا مجھے مرنے سے پہلے قطبیت چاہیے۔ سیدی غوث پاک نے قرآن کی آیت پڑھی کلن نمد ہاؤلائی وہاؤلائی من عطائی ربک۔ سبحان اللہ بول جاؤ گے، پابندی تھوڑی ہے، اتنی برادری بیٹھی ہے بھائی صاحب، اگر پھوک ہی مار دے تو کتنے جنات مجمع سے نکل کے چلے جائیں۔ ارے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں پہ جنات سوار ہو جاتے ہیں نا، ہاں، اور بھوت سوار رہتا ہے تو وہ بھوت بھی ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں سیدی غوث پاک نے قرآن کی آیت پڑھی، ترجمہ کہا ہم ان کی بھی مدد کریں گے جو دنیا مانگنے آئے، اور ہم ان کی بھی مدد کریں گے جو آخرت مانگنے آئے ہیں۔ میں نے کہا غوث آدم اتھارٹی ہے، پاور ہے، کہنے لگے من عطائی ربک، تیرے رب کی عطا سے۔ کم سے کم قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع سے کچھ پہلی کی آیتیں پڑھ لے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں۔ حضرت غوث آدم نے قرآن کی اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام سے رب کہہ رہا ہے اے محبوب مانگنے والا آئے تو جھلکنا نہیں، سینکڑوں آئیں گے مصطفیٰ دیں گے، لاکھوں آئیں گے مصطفیٰ دیں گے، کروڑوں آئیں گے مصطفیٰ دیں گے۔ اسی لیے تو مفتی اعظم نے کہا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہم نے کہا کتنا ہے؟ کہا دیکھ قرآن کہہ رہا ہے تیرے رب کی عطا سے، اور آگے کہا وما کان عطاء ربک محظورا،
تیرے رب کی عطا پہ کوئی پابندی ہے؟ ارے بولو کوئی پابندی ہے؟ تمہارے لیے انڈیا میں رہتے ہو پابندیاں ہے، لیکن جب اللہ دینے پہ آئے تو کوئی پابندی نہیں۔ جب دینے پہ آیا سلیمان علیہ السلام کو پوری کائنات کا بادشاہ بنا دیا، جب دینے پہ آیا سکندر رومی کو بادشاہت دنیا دے دی، جب دینے پہ آیا تو دینے کی بات چل رہی ہے، جب دینے پہ آیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کائنات کا دولہ بنا دیا، جب دینے پہ آیا تو ابو بکر کو صداقت دے دی، عمر کو عدالت دے دی، عثمان کو سخاوت دے دی، علی کو شجاعت دے دی، اور میاں جب دینے پہ آیا تو بریلی کے امام احمد رضا خان کو ایسا تفقہ، ایسا علم عطا فرمایا کہ لوگ پڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 55 علوم کے ماہر تھے، پھر زمانے نے غور کیا، کہنے لگے نہیں کاؤنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی حدائق بخشش کو پڑھا تو کہا 150 علوم تو حدائق بخشش میں جمع کر دیے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو کہنے لگے نہیں 250 علوم کے ماہر کا نام امام احمد رضا خان ہے، اور اب نئی تحقیق یہ آئی کہ امام احمد رضا خان کو اللہ نے 500 علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی۔ میں نے کہا یہ سمندر ہے، جتنے غوطے لگاتے جاؤ گے تمہیں گوہرے آبدار یعنی چمکیلے موتی ملتے چلے جائیں گے، اور پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے تو کہو گے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور کہو گے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو دیکھ کر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، اطاعت المصطفیٰ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ نام رکھنے سے کوئی ادارت المصطفیٰ نہیں ہوتا ہے، جامعہ فاروق اعظم رکھنے سے کوئی جامعہ فاروق اعظم نہیں ہوگا۔ ادارت المصطفیٰ وہی ہے جہاں سے مصطفیٰ کے عشق کا جام پلایا جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا 200-400 بیگھے زمین کے اندر ادارہ ہو۔ ہمارے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جنگ بدر میں کوالٹی تھی، کربلا میں 72 کی کوالٹی تھی۔ اسلام کو زندہ کر دیا، شاعر کو کہنا پڑا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ سمجھ گئے نا؟ اور مولانا محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے شعر؟ سب کو یاد ہے، مگر سمجھ نہیں پائے چونکہ نسبت میں نے ایسی کر دی۔ وہ انہیں مولانا محمد علی جوہر ہی کا شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ سمجھ گئے آپ؟ غور فرما رہے ہیں؟ آگے بڑھوں؟ اب بد عقیدہ اگر کہتا ہے نبی دیتے ہیں، کہنا ہاں بہت دیتے ہیں، کہنے لگا دلیل کیا ہے تو کہنا سورہ والضحیٰ پڑھ لے، بس اتنا ہی یاد رکھ لینا، کم سے کم کافی ہو جائے۔ غیر مقلد کیا کرتا ہے؟ PDF نکالے گا اور بھیجے گا، بولے دیکھو یہ حدیث صحیح ہے، فلاں فلاں، جواب بالکل عوام الناس میں سے ہے۔ اور کل تک وہ اپنی دکان بیچ رہا تھا کہ بریانی کیا بیچتا تھا کہ 60 روپے کی چینی ہے، 120 روپے کی دال ہے، کل تک یہ کر رہا تھا، اب کیا کر رہا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم نے کہا گھامڑ اگر صرف اس طریقے سے علم حاصل ہو جاتا دکان میں دال چینی بیچنے سے، آٹا چاول بیچنے سے، تو پھر سارے محدثی نظر آتے۔ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں تو آپ کو بھی کم سے کم اپنے مذہب و مسلک کی پوری طریقے سے معلومات ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہیں نبی دیتے ہیں، کہنے کہا ہاں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں۔ کہنا یہ دو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے محبوب سے۔ کہا کیسے؟ دینے والا تو اللہ ہے۔ کہنے کہا ہاں دینے والا اللہ ہے، مگر رب ارشاد فرماتا ہے من
अताई रब्बी, तेरे रब की अता से, वमा काना अताओ रब्बी का महजूरा, और तेरे रब की अता पे कोई पाबंदी नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बदअकीदा आपसे सवाल करे तेरे नबी का खजाना कितना है जो खत्म नहीं होता, कहने वाला कहना आप जवाब देना, कहना ये बता अल्लाह के दीने में कोई कमी है, अल्लाह की अता में कोई कमी है, अल्लाह के देने में कोई कमी है? कहेगा नहीं नहीं। कुरान ने कहा वमा काना अताओ रब्बी का माजूरा, तेरे रब की अता पर देने पर कोई पाबंदी नहीं। कहना जब अल्लाह के देने में कोई कमी रहे तो मुस्तफा के बांटने में भी कोई कमी नहीं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, फिर पढ़ो मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में नला है। समझ गया ना? शायरों ने बड़े प्यारे प्यारे अंदाज में कहा, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने। अच्छा ये मानते नहीं है, वरना इनके फिक्री आबाव अजदाद को तो कुरान ने भी कहा ना, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ली। का मुनाफिकीन को यही बात बुरी लग गई कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको मालदार कर दिया। इतने बड़े नालायक हैं, अपने बाप दादा की कम से कम सीरत पढ़ लेते। बाप दादा से मुराद फिक्री बाप दादा, जिस्मानी नहीं। वो जो मुनाफिकीन थे सरकार के दौर में, जिनकी फिक्र इनकी फिक्र से मिलती है, कम से कम कुरान की इस आयत ही को पढ़ लें। असल में अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से इनको मालदार कर दिया, यही बात इनको समझ में नहीं आती। सैयद साहब किबला, सैयद रोशन साहब, ये हमारे लिए काबिल ताज़ीम है और हम इनके लिए काबिल ताज़ीम है। आपको ये मत कहना कि तू मुरा हाजी बको मन तुरा हाजी बको, तू मुरे हाजी के मैं तुझे हाजी को ना। भाई मसला ये है, ये सैयद ज़ादे हैं, सैयद साहब इधर बैठे हैं, और भी सादात होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन दो सैयद बैठे हुए हैं, दोनों की ताज़ीम हमारे लिए ज़रूरी है। और ये इसलिए ताज़ीम करते हैं कि मैं इनका उस्ताद हूँ, अगर ये मान लें तो। हालांकि मानते हैं, बड़े सीधे मिजाज के आदमी। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, अल्लाह ताला इनके मदरसे को और जो भी मदरसे चल रहे हैं यहाँ उलमा इकराम के, किसी का नाम नहीं, सारे मदरसे हमारे हैं, और सबको अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तकरीर अब बताओ शुरू करूं कि ख़त्म करूं? तो ज़रा मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम तो पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत से पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसका नाम है इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। तो पहले आला हजरत को समझ लेते हैं कि आला हजरत थे क्या, हैं क्या, रहेंगे क्या। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, लक़द काना फीमा क़ब्लकुम मिनल उममी मुहद्दसूना फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। ध्यान देना जरा इधर, वक्त को मत देखिए, वरना हम फलसफा मेराज एक बार समझा चुके, फिर आपको हमसे दोबारा समझाना पड़ेगा, है ना। फलसफा मेराज तो आप जानते हैं ना, है? नहीं जानते? कब शादी हुई है आपकी? 2009 में हुई है, बड़ी ताखीर से। 2009 से ये साहब कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। तो इसका मतलब फिर ये है कि आधा आधा ही है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। इतने पहले आके आपने दुनिया में कौन सा तीर मारा? अल्लाह सलामत रखे। क्या बात, मैं जुमला कुछ गड़बड़ बोल गया क्या? आवाजें बुलंद होने लगी, क्या बात? जुमला तो सही है।
بہرحال توجہ فرمائیے گا، شریعت میں ہے بھی یہ چیز کہ شادیاں جلدی کی جائیں، اور جب شادیاں جلدی ہوں گی تو ہمارے معاشرے میں فتنہ پیدا نہیں ہوگا، جو آج کل فتنہ چل رہا ہے، اور خاص کر فتنہ ارتداد، جوانیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بچیاں برباد ہو جاتی ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ شادیاں جیسے ہی بچیاں ہوں، شادیاں کیجیے اور اس کے بعد معاشرے کو پاکیزہ رکھیے۔ بہرحال فلسفہ معراج مجھے سمجھانا تھا۔ 2009 میں شادی ہوئی، کسی سید سے یا کسی عالم دین سے کوئی ٹچنگ ہو گئی تھی پڑھے لکھے آدمی سے، اس نے کہا دیکھو چین کی گھڑی مت پہننا، سسرال میں ملی بھی چین کی۔ اب یہ چین کی گھڑی دیکھ کے بے چین ہو گئے، انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے، پہن نہیں سکتے، مفتی اعظم کا فتویٰ ہے 5 سال 10 سال کے بعد بیوی نے کہا اے سسرال کی پہچان ہے، بے چین مت ہوئیے، اسی کو بے چین کر دیجیے۔ بولے مطلب؟ کہا کہ چین نکالیے اور فیتا لے کے آئیے پہنیے۔ 10 سال کے بعد گھڑی میں 10 سال پہلے سیل نکال کے باہر کر دیا تھا، 10 سال کے بعد پھر ڈالا۔ اب کتنے بجیں گے اس میں؟ 10 سال پہلے 12 پہ تھی سوئی، 10 سال کے بعد سیل ڈالیں گے، کتنے پہ ہوگی؟ جلدی بولو، آپ ہی کا کیس ہے تو بتاؤ کتنے ہوگی؟ 12 ہی بجیں گے 10 سال کے بعد۔ میں نے کہا کہ بتاؤ، نہ آپ نے تیر مارا نہ آپ کی گھڑی نے کوئی تیر مارا، 10 سال کے بعد بھی 12 ہی بجا رہی ہے۔ اب یہ حیرت زدہ ہو گیا، مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے 10 سال کے بعد بھی گھڑی میں 12 ہی بج رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ گھڑی کی جان تھی سیل، اور جیسے ہی جان کو سیل سے جان کو گھڑی سے نکالا، گھڑی کا سارا سسٹم اور نظام وہی رک گیا۔ اب بدعقیدہ کہتا ہے معراج میں سرکار اتنے سال رہے، آخر یہ رات دن کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا یاد رکھ، جب سیل نکل جاتا ہے تو گھڑی کا نظام رک جاتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ گھڑی کی جان ہے اور مصطفیٰ کائنات کی جان تھے۔ جب یہ جان مکان چھوڑ کے لامکانے چلی گئی، نظام کائنات رک گیا۔ بریلی کا امام کہنے لگا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ اللہ کا شکر ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات۔ اب فلسفہ معراج پہ کوئی دلیل ملے یا نہ ملے، ہم تو پہلے سے ہی مان رہے ہیں، جو اور مانیں گے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب سنیں، سرکار نے علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، گھبرائیے گا نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ محدث کہتے ہیں جس سے بات کی جائے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی عورت کی بات ہے؟ ہمارے یہاں تو کتنے محدث ہیں، محدث بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ ہر آدمی محدث بنا گھوم رہا ہے، اور جس کو سنا رہا ہے وہ محدث ہو جا رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ خود محدث ہو جا رہا ہے۔ 40 دن چلے میں گیا تھا تو محدث تھا، اور جب پلٹ کے آیا تو محدث بن گیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو آپ کہیں گے یار محدث تو بہت سے ہیں جن سے بات کی جائے۔ میں نے کہا نہیں بھیا، محدث کا یہ معنی نہیں ہے۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرنا، اب میں بڑی آسانی کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت کے اندر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر۔ اب آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا محدث کا مطلب ہوتا ہے من یجری علی لسانہ الصواب بغیر ارادت۔ محدث وہ ہے جس کی زبان پہ بغیر ارادے کے حق جاری ہو جائے۔ تاج الشریعہ کا تاج لگانے والوں ادھر دیکھو، یہ تاج الشریعہ کے تاج کا غلام ادھر بیٹھا ہے، اور اس تاج کے نیچے سایہ پہ لینے والا بندہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ آپ میری طرف توجہ کیجیے، کیا کہا؟ محدث کا معنی وہ ہے من یجری علی لسانہ الصواب بدون ارادت۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پہ بغیر ارادے کے حق جاری ہو جائے، ارادہ کیا ہی نہیں مگر حق جاری ہو گیا۔ بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ اور ایک قول یہ ہے من القی فی روعہ من قبل
मलाइल आला, मलाए आला के फरिश्तों की तरफ से जिसके दिल में हक डाल दिया जाए उसी को मुहद्दिस कहा जाता है। हमने कहा ये तो सरकार का फरमान है। मुहद्दिसीन ने कहा हजरत उमर का नाम ये महज फजीलत के लिए है, वरना सरकार की उम्मत में ये मुहद्दिस का सिलसिला जारी है। अबू बकर मुहद्दिस है इसलिए कि सरकार के इंतकाल के बाद जब ज़कात का इनकार करने वाला फितना पैदा हुआ, उमर ने कहा कैसे जिहाद करोगे, ये तो कलमा पढ़ते थे। अल्लाह ने हजरत अबू बकर के दिल में वो बात डाल दी जो बात कुछ देर में उमर के दिल में भी आ गई। और आपने कहा अगर कोई नमाज को फर्ज मानता है और ज़कात का इनकार करता है वो अबू बकर उसके साथ जिहाद करेगा। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह ने मेरे दिल में भी बात डाल दी, ऐसे लोगों से जिहाद फर्ज है। यही मामला देखते चले जाए, आगे जाए। जब इमाम अहमद रजा खान का दौर आया, रब्बे कदीर का फजल है, अशरफ अली चीख रहा था, रशीद चीख रहा था, कासिम चीख रहा था, इसी तरीके से इस्माइल के कुफरियात दस्तपाब होकर पूरे जमाने में फैल गए थे। उस वक्त सच्ची बात अगर किसी के दिल पे उतरती थी उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। तवज्जो है। और मैं उलमा से कहता हूँ सुन्नियत के लिए आप कुर्बानी दे तो सही, खुलूस के साथ लगिए तो सही, अल्लाह की मदद बहुत हासिल होती है। मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ, मैं कोई वली उली नहीं हूँ, मैं तो बड़ा बदकार आदमी हूँ, गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ। अल्लाह चाहे फजल फरमाएगा, बख्श देगा, उम्मीद है उसकी जात से। लेकिन थोड़ा बहुत दिल के अंदर मेरे कुछ खुलूस है, अल्लाह का फजल है जो महसूस करता हूँ। बहुत बड़ा तो मुखलिस ना सही, लेकिन कुछ तो खुलूस सुन्नियत के लिए रहता है। कितने ऐसे मसाइल आते हैं और कितने ऐसे मोतरजीन के एतराज़ात आते हैं जिनका जवाब मैंने कहीं नहीं पढ़ा होता, लेकिन जैसे ही एतराज़ आता है रब का बहुत बड़ा फजल है कि जहन में जवाब कैसी ना कैसी आई जाती है। तो ये सिर्फ बरकतें हैं, हम इखलास के साथ जुड़े तो सही। हुजूर हाफिज़े मिल्लत का इखलास कितना काम आया। ये शैतानी आवाज कहां से आ रही है, इसको एक बार इलाज कर दो सही से। ये आसानी से मानने वाली कौम नहीं है। आहिस्ता मारो तो कहती है कुछ हुआ नहीं, जोर से मारो तो तब खुश होकर जाती है, वाह वाह अब मजा आया। बात समझ गया ना। ये इनके लिए तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वही है। हकीकत में ये मखूला इनके लिए होना चाहिए। ये लातों से ही मानेंगे, बातों से नहीं मानेंगे। और फिर इन्हीं की सिफत में कुछ और लोग भी हैं, उनको भी बातें समझ में नहीं आती है। समझ गए ना, वही जिनके लिए आला हजरत ने कहा बहरे शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा। समझ रहे हो भाई साहब, ये वाले कुत्ते नहीं है, ये वही हैं जो बड़े बड़े मदरसे बना के रह रहे हैं। समझ गए। ताकिरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम व अमालकुम इंदा अमालिहिम। ये वो लोग हैं जिनकी नमाजों के सामने तुम अपनी नमाजों को नील समझोगे, जिनके रोजों के सामने अपने रोजों को हकीर समझोगे, जिनके अमाल के सामने अपने अमाल को तुम कम समझोगे। लेकिन हाल यह है यक़ूलूना मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बातें तो हदीस की करेंगे बार बार, मगर याद रखना सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया यमरुकूना मिनद्दीनी कमा यमरुकुस्सहमु मिनर रमिया। और ये इस तरह इस्लाम से निकल जाएंगे जैसे आप देखते हैं वार किया जाता है तीर के जरिए तो तीर आर से पार हो जाता है, इसी तरीके से दीन इनके दिलों से निकल जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं ना, गौर फरमा रहे हैं। चचा बहुत देर हो गई लग रहा है, इसलिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं कहीं से जा रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं ना, थोड़ी देर के बाद आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। जिसको नमाज ना रोकती हो, नहीं जाइए जाइए जरूरत के लिए यार। नमाज नहीं रोकती है तो शहजाद कैसे रोक सकता है, ये तो शरीयत का मसला है। लेकिन आइएगा
पलट करके जरा गौर फरमाइएगा, इमाम अहमद रजा खान को पहचाने। आला हजरत का कमाल ये है, आज मुझे फैज चाहिए, मैं यूपी से आता हूँ और आने के बाद कहाँ चला गया, अजमेर मोहल्ला गया, हाजिरी दी, बारगाह ख्वाजा से फैज पाया। लेकिन वहरे इमाम अहमद रजा, तेरी शान ये है, बैठा बरेली में है, वली खुद आके फैज देने चले आया करते थे। आला हजरत का रिसाला, नाम है दोनों हाथों से मुसाफा। मेरे इमाम फरमाते हैं, एक आदमी मेरे पास आया, 19 ज़िकादा की तारीख थी, आया, आने के बाद कहने लगा, हजरत एक हाथ से मुसाफा सुन्नत है कि दोनों हाथ से? वहां भी कह रहा है दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से। आला हजरत ने कहा, मैंने जबान से जवाब दे दिया, एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से मुसाफा सुन्नत है। कहा, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा अगला जुमा आएगा, छुट्टी करूंगा और उसी में पूरा रिसाला लिख दूंगा। फरमाते हैं मगर 19 गई, 20 गई, 21 गई, 22 गई, 23 तारीख आई, 19 ज़िकादा से 23 तारीख आ गई। 19 के बजाय 23 की ज़िकादा की रात में मैं लेटा हुआ था। इमाम अहमद रजा खान देखते हैं, मदीना शरीफ है, मदीने से कोई नकीब आ रहा है, जलसे का नकीब नहीं, कौम का नकीब। समझ गए ना? अब नकीबों ने भी बहुत कुछ समझ लिया, बहुत सारे नकीब कन्वर्ट होते जा रहे हैं मुकर्रिरीन में। बोले यार कौन पूरी रात बैठे, चलो मुकर्रिर बन जाते हैं। अब ऐसी ऐसी रिवायतें, अल्लाह समद। पूछो तो बोले बस किताबों के नाम भी लेंगे तो ऐसे ना हमारे बाप ने सुने ना दादा ने सुने, और कुछ के तो किताबें ही नहीं है। बोले फला खतीब साहब ने ऐसा बयान किया। मैंने कहा वाह, ये है इनकी सनदें। बात समझे कि नहीं समझे? मर्जे और मस्दर और किताब का हवाला तो होना चाहिए, बेहवाला नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ के वाकयात उठा के ले आते हैं, उसके बाद मुसीबत हमारे लिए। अब आदमी सुन्नी, अब हाँ से सुन्नियों का भी मामला है। अरे भाई, अब खतीब बोलने वाला जिंदा है तो उससे सवाल करो ना। वीडियो पे वीडियो भेजेंगे व्हाट्सएप, देखिए हजरत ये बात क्या सही है? मैंने कहा कहने वाला मर गया है क्या? जिंदा है ना? बोले हाँ जिंदा है। मैंने कहा उससे पूछो ना कहाँ से उसने बोली है। बोले वो सवाल जवाब हम दे। अरे सोचने की बात है ना। हवाला उस वक्त मान लो जब दुनिया से चला गया, और बोलने वाला जिंदा है, उससे पूछो ना तूने कहां से बोला है। और जब मेंबर पे बोल रहा था तो उलमा ने पकड़ा क्यों नहीं? घबराने की क्या जरूरत है? गलत बोले तो पकड़िए उसको। ये कौम है, ये आपसे चुटकुले सुनने और आपके असातीरुल अव्वलीन सुनने नहीं आई है, मनगढ़ंत किस्से सुनने नहीं आई है, मुस्तफा की हदीस सुनने आई है, कुरान की आयत सुनने आई है, बुजुर्गों की बातें सुनने आई है। तो थोड़ा इसका भी बात याद रखा करो। जिसने बोला है उसी का नाम लीजिए और उसी से पूछिए, और उसके बाद जब वो जवाब दे फिर आप तस्दीक करवाइए कि अब सही बोला है कि गलत बोला है। अब मेरी तरफ जरा तवज्जो करें। आला हजरत फरमाते हैं, मैं सो रहा था। सैयद साहब बात समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही है गुफ्तगू है? अगर होती हो ना होती हो, मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। गौर फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं लेटा हुआ था, मैंने क्या देखा? मदीने शरीफ से एक नकीब चला आ रहा है, बड़ा हसीनो जमील चेहरा है, लंबे चौड़े हैं, खूबसूरत है, और चले आ रहे हैं। आने के बाद आला हजरत के करीब आए तो फारसी जबान में कहा, मुस्तनद ईशा हदीस अनस अस व उरा मफहूम नेस। कहा कि अहमद रजा खान, ये जो वहाबी है ना गैर मुकल्लिदीन, ये हजरत अनस वाली हदीस लाते हैं जिसमें यह है कि सरकार ने अखदा भी यदी, सरकार ने मेरा हाथ पकड़ा। बोले देखो यद का लफ्ज आया है, एक हाथ है, इसका मतलब एक हाथ से मुसाफा। कहा कि ये इस हदीस का मतलब जो निकालते हैं वो गलत निकालते हैं। आला हजरत कहते हैं, मेरे ख्याल में वो कौन थे? अब भैया मुश्ताक भाई इधर तवज्जो करो यार, जुमला ज़ाय नहीं होना चाहिए, बात कर लेना किसी और मौके पर। शहजाद हमेशा नहीं सुनाता है, कभी कभी सुनाता है, तवज्जो फरमाइएगा। उन्होंने क्या कहा? हजरत आने वाले ने कहा, मुस्तनद ईशा हदीस अनस अस व उरा मफहूम ने। ये आने वाला कह रहा है, ये जो वहां भी दलील देते हैं हजरत अनस की हदीस को लेते हैं, लेकिन जो मतलब निकालते हैं वो गलत है, इसका ये मतलब नहीं है। अब आला हजरत से पूछो, आला हजरत वो कौन थे? आला हजरत कहते हैं, मेरे ख्याल में हजरत काजी खान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। हमने कहा एक खान को दूसरा खान रूहानी फैजान देने चला आया है। इमाम अहमद रजा खान लेटे बरेली में है, फैजान बुजुर्गों की रूहें दे रही है। पता चला खुलूस से काम तो करो, तुम घर पे लेटे होगे, बुजुर्गों का फैजान तुम्हें मिलता चला जाएगा। आला
आला हजरत ने बहुत सोच के कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, मिला था ना जभी तो समझ गए। इमाम अहमद रजा खान फाज़िली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें, आला हजरत मुजद्दिद। कौन है मुजद्दिद? जानते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते? बताए मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो मुस्तफ़ा की उम्मत के दीन की तजदीद करता है। और तजदीद का माना अपडेटिंग, बोलते हैं ना कुछ अपडेट है, नयापन। अब कोई कहेगा 1400 साल पुरानी शरीयत मुस्तफ़ा की, उसमें नयापन? मैंने कहा नयापन यही है कि ढुलकियाबाज जब आ गए तो फतवा बता दिया कि भैया वो गलत है ये सही है, इसी को कहते हैं तजदीद। नहीं समझ पाए बात को? जब दीन के नाम पे लोग गुमराह करने लगे तो फिर ऐसी सूरत में वजाहत की जाती है। तकरीर खत्म कर देता हूं भाई, आप पीछे देख लो, वो है ना, देख लो बहुत कीमती बातें उधर है ना, इधर क्या है? अच्छा बच्चा करे तो सही है, वो करते हैं जो किसी के दादा है और किसी के नाना है, और रिश्ता देखा जाए तो किसी के परदादा परनाना। अब परनाना के पर निकलने लगे तो फिर तकलीफ होगी ना। फिर नाना ही नहीं सुधरा है तो फिर नवासा कैसे सुधरेगा? कम से कम महफिल में आए हो तो बैठो सही, जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हो भाई, इतना याद रखिए। ज़ौक़ से सुनोगे तो सुनाऊंगा, और बेज़ौक़ हो जाओगे तो फिर मैं भी बंद कर दूंगा। चूंकि मसला मुझे मालूम है कि जब कुरान पढ़ते हुए सुस्ती आने लगे तो फुक़हा ने फरमाया किताब बंद करो, कुरान बंद करो, जाके आराम करो। इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र और उसकी बातें जो है बेतवज्जोही से नहीं की जाती है, दिल से की जाती है। समझ गया? अब आप सुनना चाहेंगे तो करूंगा, वरना मेरे आने का मकसद दो चार लोग सबकी जिम्मेदारी मत लीजिएगा, वरना कोपचे में जाके इतना पिनाएंगे कि दोबारा फिर किसी की तर्जमानी नहीं करोगे। हाँ, बंबई की जबान में सब लोग बोलिए बरकाती टोपी, आप भी बोलिए जरा। हाँ, अभी सिलसिला बंद नहीं हो रहा है बातों का, है ऐसा तो नहीं कि बातों की अच्छी आदत लगी हुई हो। थोड़ा सा आगे बढ़ो आप। मैं तो बच्चों को जब बात करते हैं तो हटा देता हूँ, जहां से बातें हो रही हैं वही सिलसिला खत्म कर दो, आगे आ जाओ आप, उनको वहीं बैठा रहेंगे। आप मत आओ, आप आओगे तो फिर बातें करोगे। हाँ, साइड हो जाओ जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताने चला हूँ, इमाम अहमद रजा खान है मुजद्दिद। मुजद्दिद क्या करता है? मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, मुजद्दिद दीन की तजदीद करता है। हमने कहा मुल्ला अली कारी तजदीद का मतलब तो बता दो। मुल्ला अली कारी कहने लगे तजदीद का मतलब है युबीनु सुन्नता अनिल बिदअ, युबीनु सुन्नता अनिल बिदअ व युक्सिरुल इल्म व युइस्सु अहलहु व यकमउल बिदअता व यक्सिरु अहलहा। अभी आपने सुना ना इल्म की फजीलत पर हजरत मौलाना मुफ्ती हसन साहब से अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे, और भी खुतबा ने मुझसे पेशतर तकरीरें की होंगी। और अल्लाह ताला इन सारे उलमा खुतबा को सलामत रखे। अब मैं भी ये चाह रहा हूँ कि साहब हमारे कुछ शागिर्द भी इधर आ गए। अब बड़ों से तो कहना ये मेरी हिम्मत की बात नहीं, मौलाना जावेद साहब से कहूँ या और अपने उलमा से कहूँ तो ये तो हमारे सब साथी है। अब मैं अपने शागिर्दों ही से कह रहा हूँ भाई, अपने शागिर्दों से कह रहा हूँ, मौलाना हसन है, सैयद रोशन साहब है, उधर बैठे हैं हमारे तारिक भाई, मौलाना तारिक बैठे, मौलाना फाजिल मरकजी बैठे हुए हैं। इनसे कहूँगा भैया दीन और सुन्नियत का काम इस इलाके में भरपूर तरीके से कीजिए। आप मेरे शागिर्द हैं, मेरा हक बनता है, कान पकड़ के भी बोल सकता हूँ, हाथ पकड़ के भी बोल सकता हूँ। इन चारों से कहूँगा जिम्मेदारी लीजिए। बाकी सारे उलमा से कहूँगा आप भी इंशाअल्लाह कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। जयपुर के अंदर जो हालात है, इन हालात पर सारे मुत्तहिद होकर के काम करें। एक जुमला में अर्ज कर देता हूँ, हमारे दिलों में कभी कभी कुछ ना कुछ आ जाता है, अगर आता हो तो सुने। कौन है हजरत अमीर मुआविया, कौन है मौलाए कायनात, अल बिदाया वन निहाया को उठाए। हमें मनसब और मरातिब की जरूरत रही, हमें मुस्तफा के दर की गुलामी ही काफी है। तवज्जो फरमाइएगा, अल बिदाया वन निहाया को उठाए हजरत अमीर मुआविया, हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह
اللہ تعالی عنہما دونوں کے درمیان جنگ صفین کا مرحلہ چل رہا ہے. ادھر دیکھا روم کا بادشاہ تھا, اس نے کہا یار موقع بڑا اچھا ہے, امیر معاویہ تو جنگ میں لگے ہیں, لاؤ میں ملک روم کو قبضہ کر لیتا ہوں. ملک روم کی طرف جیسے ہی بڑھا, اہل علم کی توجہ چاہوں گا, یہ واقعہ ہی میں اہل علم کے لیے سنا رہا ہوں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں ذرا غور کرنا, امیر معاویہ کو پتا چلا اچھا روم کا بادشاہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. آپ نے خط لکھا عربی میں, اس کا ایک جملہ تھا لَأَسْتَلِحَنَّ أَنَا وَإِبْنُ عَبِّي, کہا اے روم کے بادشاہ جہاں سے آیا ہے وہی چلا جا, میری اور علی کی جنگ کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑ جانا. ارے یاد رکھ ضرورت پڑی تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی سے ایسی صلح کروں گا کہ دونوں مل کر تیرا مقابلہ کریں گے. تو میرا ایک شہر لینا چاہتا ہے, میں تیرا پورا ملک روم فتح کر کے بعد آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے سنیت کے لیے نفس پرستی بالکل نہیں. ہماری پگڑیاں نیچے آئے تو آئے, اس لیے کہ ہم نے عزتیں پائی ہے تو در مصطفیٰ کی بنیاد پر پائی. ہم کام کریں گے کام, بس ہماری نظر کام پہ ہوگی. جس کو بڑا بننا ہے بڑے, جس کو چھوٹا بننا ہے بنے. ہمیں چھوٹے اور بڑے سے کچھ نہیں, ہمیں نہ کسی منصب کی ضرورت ہے نہ عہدے کی ضرورت ہے. ارے یار مصطفیٰ کے غلام ہے, اس سے بڑا عہدہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ سڑ گیا پورا سہارنپور, سڑ گیا پوری وہابیت, بدعقیدہ ہو گئے. آپ کہیں گے سڑنا کیوں بول رہے ہیں, میں کہوں گا اس لیے کہ جب عقیدہ نہیں تو گمراہ ہے. اور سرکار فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا حجا ولا عمرۃ ولا صدقا ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العدیم. فرمایا بندہ جب بدعتی گمراہ ہو جاتا ہے, لاکھ چلے کرتا رہے, لاکھ بڑے بڑے اجتماع کرتا رہے, اور تم سے بھی کہوں گا یار تم ان کی دعا میں جاتے ہو. اجتماع ہو گیا, بولے دعا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا جو دعا کرا رہا ہے کم سے کم دیکھ تو لے نبی کا وفادار ہے کہ غدار. بولے اجتماع ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ تو خیر منع تو نہیں سمجھ پائے گا, تا ہٹا کے کچھ اور ہو رہا ہے. کس کا انتخاب کرتے ہو؟ الف کو میں نے چھوڑ دیا, سب پورا واضح کرواؤ گے تب تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے. ابھی تو پھر اس کے بعد میں یہ بھی تو کرنا پڑے گا تاکہ حرکت کو کھینچ کے جیم پہ لانا پڑے. تو ساری تعلیل مجھ سے کرواؤ گے یار, کم سے کم خود بھی کر لو. ساری تعلیلیں کروا رہی. غور فرما رہے ہیں آپ کس کے اجتماع میں؟ بولے دعا کروانے جا رہے ہیں. میں نے کہا ہوش کے ناخون تو لے لے یار, بھنگ پی کے تو نہیں آئے ہو بھائی. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس سے. کس کے؟ بولے اجتماع ہو رہا ہے, دعا میں جا رہے ہیں, اجتماعی دعا میں. میں نے کہا کس کی دعا؟ اس کی دعا جو نبی کو معاذ اللہ کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے. اس کی دعا جو کہتا ہے نبی کو جیسے غیب کی خبر ہے ایسے میرے گھر کے چوپاؤں کو بھی ہے معاذ اللہ. اس کی دعا. ہمیں دعائیں اس کی لو جس کی زبان سے دعا نکلے, ادھر الفاظ پورے نہ ہو, ادھر قبولیت کا درجہ ملے. بولے کیوں جا رہے ہیں؟ بولے دعا کروانا ہے. میں نے کہا قبول ہوگی؟ بولے یہ تو اللہ بہتر جانتا. میں نے کہا ہم بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. بولے کیسے؟ میں نے کہا سن, میرے سرکار فرماتے ہیں بدعتی کی اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ بدعتی سمجھتے ہو؟ اہل سنت کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب بدعتی. اور بدعتی کی نہ اللہ نماز قبول کرتا ہے, نہ روزہ قبول کرتا ہے, نہ صدقہ قبول کرتا ہے, نہ حج قبول کرتا ہے, نہ عمرہ قبول کرتا ہے, نہ جہاد قبول کرتا ہے, نہ فرض قبول کرتا ہے, نہ نفل قبول کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العدیم. وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے 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 آٹے سے بال, اور جب آٹا بال سے نکل گیا, بال آٹے سے نکل گیا, ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو گئے. تو جب یہ اسلام سے نکل گیا, اسلام اس سے نکل
निकल गया तो भैया जब इसका पास इस्लाम और ईमान है ही नहीं तो इसकी दुआएं खाक कबूल होगी। अरे जब नमाज कबूल नहीं है तो दुआ कैसे कबूल होगी, जब फर्ज कबूल नहीं है तो नफिल कैसे कबूल होगी। इसलिए इनके इज्तिमाआत में जाना बंद करो, दुआ के नाम पर ये तुम्हें धोखा देते हैं। और याद रखो अल्लाह का फजल है, अगर पक्के सुन्नी हो, कोई इज्तिमा ना हो, घर में बैठो, नबी पे दुरूद पढ़ो और अपने हाथों को उठा लो, रब तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं यार अगर वो गलत है तो इतने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा कभी गोवा गए? गोवा मुझसे पूछो, मैं अब से नहीं 4-5 साल से तकरीर करने जा रहा हूँ। जब गाड़ी वहां से आती है ना, उतरती है, फ्लाइट उतरने के बाद, और वही कैसीनो वगैरह जो बने हुए हैं और समंदर के अंदर जो उन्होंने कश्तियों को होटल बना लिया, जब वहां से गुजरते हैं तो भीड़ लगी रहती है। मैंने कहा अगर कसरत ही हक्कानियत की दलील है तो फिर शराब के अड्डों पे सब हक वाले ही खड़े हैं ना। अरे बोलो ना यार, मियां कसरत से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं। अब यहाँ एक जुमला मुझे पीर का याद आ गया, इस फकीर को पीर का जुमला याद आ गया, कहो तो सुना दूं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, जलाल भरी नजरों से मत देखना, आपके चेहरे की कैफियत ही ऐसी है, जोग्राफिया ही ऐसा है तो क्या किया जाए। कुछ लोग देखते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल अब अनकरीब जो है हमला आवर होने वाला, चेहरे की साख्त ऐसी होती है, लेकिन होते मन के अच्छे हैं ऐसे, है ना? तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कुछ याद है? बोलो क्या अर्ज कर रहा था? अरे सरकार ताजुश्शरिया के जुमले की बात कर रहा है। सरकार ताजुश्शरिया का जुमला हदीस की शरह में है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते इत्तबिउस सवादल आज़म फइन्नहु मन शज्जा फिन्नार। ध्यान देना जरा, उसको थोड़ा नीचे रख दें, सुने जरा ध्यान से। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक के बड़ी जमात की पैरवी करो। जल्दी बोलो किसकी? बड़ी जमात। बोलो बोलो बोलो, बड़ी जमात की पैरवी करो। फरमाया जो बड़ी जमात से अलग थलग हुआ वो जहन्नम में जा गिरा। अब मसला ये आता है कि बड़ी जमात किसको कहा जाए? हुजूर ताजुश्शरिया ने इसकी शरह करते हुए एक ऑडियो में फरमाया, कहा अगर पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक सुन्नी हो, अब समझ में आएगा आपके, बेदार हो गए तो फिर बताऊंगा, वरना यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। इधर वाले जरा बोलो, जरा प्यार से बोलो, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश्शरिया ने फरमाया अगर एक सुन्नी पूरी दुनिया में हो वही बड़ी जमात, एक सुन्नी हो। जवाब मेरी जिम्मेदारी है, आप परेशान ना हो, मैं दूंगा इसका जवाब। जब दावा किया है मैंने तो दलील मेरे पास है। हाँ लेकिन आप सुनिए तो सही, कुछ लोग सुनते हुए हैरत ज़दा हो जा रहे हैं। अरे भी सुन तो लीजिए, समझ गए आप क्या कहा ताजुश्शरिया ने? एक सुन्नी अगर पूरी दुनिया में हो वही क्या है? बड़ी जमात। वो कैसे बड़ी जमात है? एक तरफ तो पूरे भरे हुए और यहाँ पर अकेला एक सुन्नी है। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया यही तो आज अकेला है, इससे पहले ताबईन की जमात भी तो इसी को बता रही है। सहाबा की जमात भी तो वही अकीदा देकर गई है जो ये अकीदा दे रहा है। ताबईन की जमात भी वही अकीदा दे रही है, तबे ताबईन की जमात भी वही अकीदा दे रही है। अइम्मा मुज्तहिदीन की जमात का भी वही अकीदा था। हजरत औलिया का अकीदा वही, सहाबा का अकीदा वही, ताबईन का अकीदा वही, तबे ताबईन का अकीदा वही। आज ही तो ये अकीदा हो गया, लेकिन जिनकी फिक्रों को इसने दिल में बसाया है, पीछे पलट के देख तब तुझे समझ में आएगा। आला हजरत का लख्ते जिगर कहता है जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा से। अब समझ में आया? हम एक भी है तो जमात,
کہا اچھا بھاری پڑھو گے؟ تو ہم نے کہا دوسرے پارے کو پڑھ، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اچھا تعداد کی کثرت کا اگر مسئلہ ہے تو بتاؤ، جنگ بدر کے اندر کتنے تھے مسلمان؟ اگر تعداد سے فیصلہ کر رہے ہیں 313 مسلمان اور باقی سب، تو اس کا مطلب یہ ہے کوانٹٹی ادھر زیادہ تھی تو ان کو حق کہہ دیں؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ بلکہ ان جملوں پہ حق نہ بول کے اپنے آنکھوں میں آنسو بھرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جے پور میں رہ کے کیا کیا۔ سب سنی تھے، آخر وہابیت آئی کیسے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سنیت جا کیوں رہی ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا، بات تو بہت لمبی چلی گئی، رات بھی لمبی چلی جا رہی ہے۔ سید صاحب قبلہ اب ختم کر دیتا ہوں، یہاں تو ویسی لوگ 12-1 بجے تک ہی رکتے ہیں، لیکن یہاں تو 2 بج گئے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات چل رہی تھی، اعلیٰ حضرت مجدد ہے، مجدد تجدید کرتا ہے، تجدید کا معنی ہوتا ہے، ذرا سنیے گا، یبین السنت عن البدع، جو سنت کو بدعت سے الگ کر دے یہ تجدید کا معنی ہے۔ یکسر العلم، علم کو بڑھا دے یہ تجدید کا معنی ہے۔ وَيُعِزُّ أَهْلَهُ، علم والوں کا وقار بڑھا دے یہ تجدید کا معنی ہے۔ یقمع البدعۃ، بدعت کو اکھیڑ دے یہ تجدید کا معنی ہے۔ وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا، اور بدعتیوں کی کمر توڑ دے، اس کو تجدید کہا جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے بدعت کو سنت سے الگ کیا کہ نہیں کیا؟ اشرف علی کہنے لگا نبی کو معاذ اللہ تھوڑا علم تھا اور وہ بھی چوپاؤں سے معاذ اللہ تشبیہ دی۔ تب اعلیٰ حضرت نے علم غیب پر پوری کتابیں لکھی، کبھی الدولت المکیہ لکھ رہے ہیں، کبھی انباء المصطفیٰ لکھتے ہیں، کبھی ماہیت العیب لکھتے ہیں، کبھی اضاحت العیب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ ساری رسالے اور ساری کتابیں لکھنے کے بعد ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بدعت یہ ہے جو اشرف علی کہہ رہا ہے اور سنت وہ ہے جو بریلی کا امام کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد علم کو بڑھایا، بولو بڑھایا کہ نہیں بڑھایا اعلیٰ حضرت نے علم کو، اور علم والوں کو وقار دیا۔ آج بھی ہندوستان میں انہی علماء کو سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اور فرمایا وَيَقْمَعُ الْبِدْعَةَ، بدعت کو جڑ سے اکھیڑے۔ پیڑ کو اکھیڑتے ہیں کہ نہیں اکھیڑتے؟ جڑ سے اکھیڑے۔ اعلیٰ حضرت نے کیسا اکھیڑ پھینکا؟ پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا، اور بدعتیوں کی کمر توڑی کہ نہیں توڑی؟ سب سے زیادہ وہابی پریشان ہے تو اعلیٰ حضرت سے، اس لیے کہ جو اعتراض کیا وہی جواب دے دیا۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کے دور میں بدعقیدہ تو یار ظاہر سی بات ہے، گندا کیڑا گندگی میں ہی گھسے گا نا، اس کو اچھائی کا نظر آئے گی۔ ایک بار سنی اور ایک بدعقیدہ وہابی کا مناظرہ چل رہا تھا، 3 دن کا مناظرہ تھا۔ سنی عالم رات بھر محنت کرتا، اور محنت کس بات پہ کرتا معلوم ہے؟ 3 دن محنت کرتا ہے اس بات پہ کہ صاحب سرکار علیہ السلام کی خوبیاں تلاش کرتا قرآن و حدیث سے، اور یہ وہابی رات بھر کتابیں پڑھتا اور نبی کے عیب تلاش کرتا۔ معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ اب جب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن جب آیا، یہ رات کے وقت میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ حدیثیں پڑھ کے سرکار کے معاذ اللہ سرکار، جبکہ نبی تو عیب سے پاک ہے، کسی نے تو یہاں تک کہا اعلیٰ حضرت نے کہ سرکار کے خوبیوں کو گننا یہ بھی میرے نزدیک عیب ہے، اس لیے کہ خوبیاں اس کی گنی جاتی ہے کہ جس کی کم ہو کاؤنٹ کی جا سکے۔ سرکار علیہ السلام کو تو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، بلکہ یہاں تناہی کو، انتہا کو، ختم ہونے کو اعلیٰ حضرت نے عیب کہا، اور کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب تیسرے دن جب مناظرہ گاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے میں کلمہ پڑھ کے سنی ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھنے لگے کیا وجہ ہے میاں؟ آپ نے تو کوئی بات کہی بھی نہیں، اچانک آپ پلٹ گئے۔ اب میں ان وہابیوں سے بھی کہوں گا اگر میری بات ان کے کان تک پہنچ رہی ہے، حدیثیں اس لیے پڑھتے ہو کہ سرکار کے عیب تلاش کرو معاذ اللہ، علم غیب پہ حملہ کرو۔ تمہارے اس مولوی نے کہا تھا، آج میں توبہ
توبہ کر کے سنی بننا چاہتا ہوں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں سوچنے لگا مجھ سے بڑا ملحوظ کون ہے کہ میں حدیثیں پڑھتا ہوں مصطفیٰ کے عیب تلاش کرنے کے لیے، اور یہ حدیثیں پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے. اس لیے میں توبہ کر رہا ہوں اور سچا سنی بن رہا ہوں. گویا یوں کہہ رہا ہے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھا. اب اعلیٰ حضرت کے دور میں افضلیت پر اعتراض ہوا. افضلیت پر بولے سرکار سب سے افضل نہیں ہے. بولو معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت نے تو کہا نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھول ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. میرے امام نے کتاب تحریر فرمائی، نام رکھا تجل الیقین بأن نبینا سید المرسلین. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس میں بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں، مگر میں صرف اس میں سے کچھ ہی لے رہا ہوں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب قدیر نے خطاب ازل فرمایا، اپنے حبیب سے کہا انت نور نوری و سر سری و کنوز ہدایتی و خزائن معرفتی، جعلت فداء لک ملکی من العرش لا ما تحت الارضین، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب تو میرا نور ذاتی ہے. فرمایا میرے محبوب تو میرا راز ہے، اور سراز ایسا راز ایسا راز. ایک دن جبریل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انت الاول والآخر والظاہر والباطن. آپ نے کہا یہ صفت تو میرے رب کی ہے. کہا اس کی عطا سے آپ کی بھی ہے. کہا کیسے؟ کہا اول آپ اس لیے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا ہے. آخر اس لیے ہے کہ سارے نبیوں کے اخیر میں تشریف لائے ہیں. ظاہر ایسے کہ بچہ بھی آ کے آپ سے ملاقات کر سکتا ہے، باطن ایسے کہ ابو بکر بھی آپ کو نہیں سمجھ سکے. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر سنو سنو، مجھے میرے رب کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں پہچانا ہے، کسی نے نہیں پہچانا. ایسے باطن کو کوئی پہچان نہ سکے. اعلیٰ حضرت بھی کہنے لگے حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا، رب قدیر فرما رہا ہے میرے محبوب تو میرا نور ہے، تو میرا راز ہے، میری ہدایت کے خزانے تیرے پاس ہے، میری معرفت کے سرچشمے تیرے پاس ہے. اور اے محبوب سن سن، میں نے عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ تجھے عطا کر دیا ہے. اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا کلہم یطلبون رضا وانا اطلب رضاک. سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ ایک حدیث ہو گئی. ایک اور سنا. اچھا میں یار ایسی دیوانہ آدمی ہوں، دیکھو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ میں کتنا بول گیا، سننے والا کتنا سنا. ایسی بولتا رہتا ہوں یار. چلو آپ بات ختم کر لیتے ہیں ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی. صبح کو فلائٹ بھی پکڑنا ہے، جانا ہے. اپنے گھر بلائیے گا.
समझ गए? अच्छा इन बच्चों को तो देख लो यार, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तीजे की निस्बत से 3 की गिनती बड़ी अच्छी है। अच्छा अगर 3 की गिनती अच्छी नहीं होती तो सुन्नी तीजा क्यों करते हैं? अब कहेंगे यार हाँ देखो हंस रहे हो तुम लोग, तो हाँ कर दिया, समझ में आया कुछ? कैसे अच्छी है? अल्लाह की बारगाह में भी अच्छी है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा मेरे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते मा रआहुल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो खुदा की बारगाह में भी अच्छा होता है। समझ गए आप? हाँ, मच्छर भी अपना काम करेंगे ना, हर एक को मौका मिल रहा है अपना अपना काम करने का। तवज्जो है आपकी? अब इन बच्चों को देखो आप, ये 3 बच्चे हैं, हाफिज कुरान है, लेकिन बेटा दाढ़ियां ना मुड़े, मसलक के वफादार रहे ना, कितने भी बड़े मकाम पे पहुंच जाओ। हाँ, बुजुर्गों की तहकीक से आगे नहीं, खुद मुज्तहिद बनने की कोशिश मत करना, मुकल्लिद ही बन के रहो, इसमें बड़ा कमाल है। समझ गए? सर झुकाए रहो, दरों के गुलाम बने रहो, इसी में सबसे बड़ा कमाल। अगर मसलक पर पाबंदी से हो और अकीदा अच्छा है और तकवे परहेजगारी के साथ गए तो सुनो इन हुफ्फाज को अल्लाह ने मकाम क्या अता फरमाया। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा अलैहिल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जरा प्यार से बोल तो सही सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा माता हामिलुल कुरआन, फरमाया जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है औ अल्लाह तबारक व तआला इलल अर्दी अल्ला ताकुली लहमहु फतकुलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी दौफी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जमीन से कहता है खबरदार, आ रहा है कब्र में मेरे नबी का वफादार, इस पे वार करना है बेकार, इसका बेड़ा है आर से पार, चूंकि था ये वफादार। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब कहता है जमीन से अल्लाह ताकुली लहमा, इसके गोश्त को खाना नहीं, इसके जिस्म को गलाना नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा गौर फरमाना, जमीन कहती है ए अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत का कि मैं उस जिस्म को खा सकूं जिसके सीने में तेरा कुरान महफूज हो गया है। स्टेज पर हाफिज साहब को ही मेरी बात समझ में आई, मेरे रिश्तेदार मामा है, हाँ, अब बहुत पुराने आदमी हैं, चेहरे से ही लग रहे हैं ना पुराने, हाँ, लेकिन आजकल पुरानी मशीनें ही काम कर रही हैं, नहीं तो चंद दिनों के बाद। गौर फरमाइएगा, अच्छा एक बात समझे, हाफिज साहब जानते होंगे एक जगह है कुइया तालमा, मैं हदीस को बता रहा हूँ। सरकार ने क्या फरमाया? अल्लाह कहता है जमीन से खबरदार, उसके जिस्म को खाना, ऊंचा बोलो खाना, इसका सबूत भी हो चुका है। एक मिसाल मैं दे रहा हूं, कितनी जगह हुआ होगा वो तो सब जानते हैं अलग अलग अपनी मालूमात के एतबार से। कुइया ताल महावर जगह है, खासाबों की जगह है, मेरे पास मेरे ही साथी मैं जानता हूं, नाम था हाफिज रईस, नाबालिगी में हाफिज हो गया और उस साल बालिग हुआ था कि पहली बार कुरान सुना था। अचानक उसको दिमागी बुखार आया, सारा दिमाग पानी में कन्वर्ट हो गया, रुद्रपुर की सरजमीन से उसका जनाजा लाया। आज भी उसकी वालदा के वो जुमले मेरे कानों से टकराते हैं कि जब हम हमारे साथी पहुंचे थे तो वालदा कहती थी बेटा अब तो उठ जा, तेरे यार भी आ गए। माँ का दुख होता है यार, माँ होती है, कभी भी माँ के साथ जुल्म मत करना, कुछ भी कहे बर्दाश्त करना। तुमने भी बचपन में बहुत कुछ कहा है, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। माँ जो कह दे उस पर खामोशी के साथ रहो। बीवियां आपको बहुत कुछ कहेंगी, ऐसा करो वैसा करो ना, देखो एक बात याद रखना, माँ और बाप के अंदर अल्लाह ने लालच नहीं
मोहब्बत ही मोहब्बत रखिए। आप कभी भी अंदाजा लगाइएगा, आप घर से बाहर जाते हैं ना और बाहर से फिर अंदर आते हैं तो वालदा की नजर आपके चेहरे पे रहती है, मेरे बेटे की कैफियत कैसी है। समझ गए? आज भी मैं अपनी बात बता रहा हूं, घर से चलूंगा 20 किलोमीटर प्रोग्राम में जाना है, वालदा साथ में है, घर पे वालदा है, चलने का वक्त होता है, 20 किलोमीटर भी जा रही है, तब भी पेशानी को पहले प्यार चूमेंगे, उसके बाद जाने का मौका दें। वालिद जब तक सर पे हाथ ना रखें तब तक जाने की इजाजत नहीं देते। समझ में आई बात आप? और बीवियों के शिकवे तो जमाना जानता है, निकलो तो शिकवा, जाओ तो शिकवा, कि ये काम नहीं हुआ, कि वो नहीं हुआ, कि धनिया नहीं आया, कि प्याज नहीं आया, ये सारी चीजें होती है। मगर माँ कुछ बोलती नहीं है, पैसा नहीं होगा आपसे कहेगी नहीं। माँ की जरूरतों को कहने पर डिपेंड ना किया करें, अपने दिल से ही माँ की आवाज को पूछ लिया करें, माँ चाह क्या रही। गौर फरमाइएगा, उसकी माँ की ये जुमले थे, मैंने उसी पर 2-4 बातें खिराज मोहब्बत पेश कर दिया माओं को, ताकि अल्लाह कबूल फरमा ले तो मेरा काम भी बन जाए। तवज्जो फरमाइएगा, वो हाफिज कुरान था और जिस बंदे ने उसकी कब्र की खुशबू महसूस की थी और उस झांक कर उसके कफन को देखा था, अभी चंद दिन पहले उसका मेरे पास फोन अचानक आया, इसी ढुलकियाबाज वाले लोगों के लिए। उसने कहा यार मुहद्दिस कबीर को गाली दे रहा है, कायदे मिल्लत को गाली दे रहा है, तो उस बात के लिए मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहने लगा मैं ताल बहावर रहता हूँ। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा वाकया हुआ था। कहा हजरत मैंने ही देखा था उसकी कब्र के अंदर झांक कर, और मैंने ही खुशबू महसूस की थी। आखिर क्या था, उस बच्चे का इंतकाल हो गया, 11 महीना तकरीबन गुजर जाता है। 11 महीने के बाद वो कहता है मैं कब्रिस्तान गया, फातिहा पढ़ने के लिए अपने किसी अजीज की कब्र के पास में ही उसकी कब्र थी। कहता है अचानक खुशबू आई तो मैंने दाएं बाएं देखा किधर से खुशबू आ रही है। फिर मेरी नजर पड़ी उसकी कब्र पर, कब्र के कुछ तख्ते हट गए थे। कहता है मैंने लोगों को जमा किया, जो खुशबू मुझे आ रही थी वो दूसरों को भी आने लगी। मैंने झांक के देखा तो उस हाफिज रईस का 11 महीने के बाद भी जनाजा महफूज था, उसका कफन भी महफूज था। पता चला जो हाफिज कुरान तकरे के आलम में दुनिया से जाएगा उसका सीना गलेगा नहीं, महफूज रहेगा। तो जयपुर के सुन्नी मुसलमानों, ऐसे इज्तिमाआत पर लात मारो और कहो सुन, हमें तेरे इज्तिमा की जरूरत नहीं है, हमें उन इज्तिमा की जरूरत है जहां से मुस्तफा के जिंदा होने का अकीदा दिया जाए। और इनको बवांगे दोहलिया ऐलान करो, अरे जब हाफिजे कुरान का जिस्म गलता नहीं तो साहिबे कुरान का जिस्म कैसे गल जाएगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। समझ गए आप? हाँ, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज नहीं थे, हाफिज किसी ने लिख के भेज दिया हाफिज। बोले अब तो बनना पड़ेगा। अच्छा, अब आज के दौर में क्या होता है कुछ नहीं, लेकिन बड़े बड़े लकब चाहिए। हमारे इलाके में कुछ खतीब ऐसे हैं जिनको शीन के 3 शोशे नहीं आते। शकील में 3 शोशे होते, शीन में। अब लोग समझ गए होंगे, है ना? अब मुफ्ती बने पड़े साहब, पूरी तकरीर कर दी एक बार हब्बुल वतनी मिनल ईमान पे, और कहा पुलवामा वाले मसले में सबको शहीद करार देगा। अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके बाद में मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई ये क्या किया है? बोले सरकार की हदीस है हब्बुल वतनी मिनल ईमान। मैंने कहा है, मुझे मालूम था ये ठोकर खा रहा है। उर्दू वाली किताब भेजी, अल्लाह अली अल मसनूआ फिल हदीस अल मौज़ूआ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, नाम ही उसका है फिल हदीस अल मौज़ूआ, गड़ी हुई हदीसों के बारे में। और भला आदमी उसको दे रहा और कह रहा देखिए हजरत क्या है। तर्जमा पढ़ा, मैं बहुत देर तक हंसता रहा। तर्जमा तो शायद हादा हदीस मौदू लिखा हुआ। बोले ये देखिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कह रहे ये हदीस मौदू है। मैंने कहा कौन सा मौदू है? टॉपिक। मौदू का ये माना समझ रहा है और पूरी तकरीर करेगा। मैंने कहा ऐसी कौम अगर होगी तो जाहिर सी बात है इस मुआशरे का होगा। बात समझ गए आप? गौर फरमाइए। लेकिन मैं बता रहा हूं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने मौजू लिखा, मैं कहता हूं हदीस सही है। अब ऐसा नहीं कि मेरा इल्म अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती से बड़ा हो गया ना, तावील बदल गई। अगर आप इसको लोगे इस वतन के बारे में तब तो हदीस मौजू है,
اور میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ میں فرمایا الحب الوطنی من الایمان. یہ حدیث اس وقت صحیح ہوگی جب وطن سے وطن اصلی مراد لیا جائے، اور ہر مومن کا وطن اصلی عالم برزخ ہے. اب حدیث صحیح ہے، چونکہ عالم برزخ تو ہمارا ایمان عقیدہ اسی کے لیے تو ہے کہ عالم برزخی کو تو سنبھالنا ہے. توجہ ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ بات غلط ہو گئی تو بتا دیجئے گا بھائی، اصلاح طلب رہتا ہے، سینہ کشادہ کہے تو اپنا چین بھی کھول لوں گا، کہہ دوں گا سینہ کھلا ہوگا. آپ کی بات حق بات ہوگی، قبول کروں گا، لیکن میں نے جو بولا اپنے پیر کے حوالے سے بولا. الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ. توجہ ہے آپ کی؟ اعلیٰ حضرت کو کسی نے لکھ دیا، حافظ ہے، اعلان کر دیا کہ اس سال قرآن میں سناؤں گا. حافظ قرآن تو ہے نہیں، سنائیں گے؟ اگر ہاں سناؤں گا. عصر مغرب کے درمیان بیٹھتے، کتنا ہوتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ زیادہ میں زیادہ، پارا یاد کرتے، رات کو سناتے، پارا یاد کرتے. وہ کہتے ہیں کہ 30 دن میں حافظ بنے، میں کہہ رہا ہوں 30 گھنٹے میں حافظ بن گیا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، جب رب کی عنایت ہوتی ہے تو 6 مہینہ بھی نہیں لگتا ہے، 6 منٹ بھی نہیں لگتے. حافظ شاہ جمال اللہ سمجھ گئے نا؟ ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت حافظ قرآن دے دو، تراویح پڑھانا ہے. بولے جو بھی مل جائے پکڑ کے لے. جا رہے تھے اینٹینے والے قضاء حاجت کے لیے، پکڑ لیا صاحب، چلو. بولے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کہا نہیں، تمہیں قرآن سنانا ہے. بولے یار قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا. بولے چلو پیر صاحب بلا رہے ہیں. حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا کلمہ پڑھایا، اس کے بعد زبان مبارک دی کا چوس اس کو. جیسے ہی چوسا بولے بتا، کہنے لگا 15 پارے کا حافظ ہو گیا. پھر کہا دوبارہ چوس، دوبارہ چوسا تو بولے اب بتا، بولے 30 کا ہو گیا. بولے سیدھا جا اور قرآن سن. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اس سے بڑا مقام عالم کا ہوتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتالی. فرمایا یا تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بنو، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو عالم کی بات دھیان سے سننے والے بنو، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو عالم سے پیار کرنے والے بنو. 5واں آپشن نہیں ہے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اس لیے ان مدرسوں کا ساتھ دو. جتنے سنی مدارس ہیں، جتنے سنی علماء ہیں، جتنے سنی ائمہ ہیں جو سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں،